Hi everybody. So in the last class we have discussed regarding Charpit's method. Okay, Charpit's method and the problems based on this method. So I think we have solved two problems. So using Charpit's method, as you know, the Charpit's equations are given by dx divided by minus fp is equal to dy divided by minus fq. This is equal to dz divided by minus of pfp plus qfq. This is equal to dp divided by fx plus pfz, and this is equal to dq divided by fy plus qfz. Okay, so these are the Charpit's equations. Now I am going to solve two more problems. So based on this method. Okay, so let us see. So I am going to take one problem. Find the general integral of p is equal to z plus qy whole square. Z plus qy whole square. Okay, so illi nodi, the given equation must be of the form f of x, y, z, pq is equal to 0. That's why you have to simplify this equation. On simplification, you are going to get p is equal to z square plus 2 times q into zy plus q square y square. And again you are going to write it as z square plus 2q into zy plus q square into y square minus p is equal to 0. Now this equation is in the form f of x, y, z, pq is equal to 0. Is it? So getting this form, you can find the derivatives like fx. Fx is given by, what is fx? So there will be no x term, that's why the derivative with respect to x is 0. And derivative with respect to y is, so 2q square y and it is 2qz. Is it right? 2qz and 2q square y. Okay, 2qz and plus 2q square y, because derivative of y square is 2y into 2y. Illi q square is q square. Illi y differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯಿತು, 2qz ಉಳ್ಕೊಂತು. And then so fz is equal to, so 2z plus 2qy. fz is equal to 2z plus 2qy. And your fp is equal to minus 1 and your fq is equal to 2qy square, okay, plus 2zy ಅಥವಾ 2yz. So your fq. So these are the derivatives. After getting the derivatives, you can write the Charpit's equations. Then your Charpit's equations will become dx divided by minus fp. Minus fp means it becomes 1 plus 1 because fp is minus 1. So this is equal to dy divided by minus fq. Minus fq means 2qy square, okay, minus 2yz or 2zy. This is equal to dz divided by minus of pfp plus qfq. pfp means minus p plus qfq. qfq means, what is qfq? fq andre idu. Idanna matte you have to so multiply with q. That's why it will become 2q square y square plus 2qzy. 2qzy. This is equal to dp divided by fx plus pfz. fx means 0. pfz means, so fz this one and multiply this with p. That will become 2pz plus 2pqy. And this is equal to dq divided by fy plus qfz. fy means this one. So qfz means you have to multiply this with q. Okay. So then that will become 4q square y plus 4qz. Is it right? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು q square y ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2q square y, ಇದು 2q square y. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ 4q square y ಆಯಿತು.
ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 2qz, ಇದು 2qz, 4qz ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. dy ಗೆ 1/y ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸೊ 1/p ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/y ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೋಡಿ 1/y ಅಂದರೆ y ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, -2qy ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 2z ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಪಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಪಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ +2z ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2qy ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. 2qy ಆ್ಯಂಡ್ 2z ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ 1/y ಇಂಟು dy ಪ್ಲಸ್ 1/p ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ is equal to 0 ಆಯಿತು. Your equation will reduce to this form. Okay. Now upon integration, ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ y ಗೆ ಇದೆ, ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 1/y ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ log y ಪ್ಲಸ್ log p is equal to some log a constant. Then removing log, you are going to get p into y is equal to a ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಯು ವಾಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a/y ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಈಗ ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x, y, z ವಿತ್ ಸಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a/y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಪ್ಲಸ್ qy ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಯೂ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ √a/√y is equal to z plus qy ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯೂ, ಆದ್ದರಿಂದ qy is equal to √a/√y ಮೈನಸ್ z ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಕ್ಯೂ is equal to ಏನಾಯಿತು, y ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು √a/y. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, y ಇಂಟು √y ಮೈನಸ್ z/y ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ. ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಬಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ dz is equal to pdx plus qdy. Okay. So then your dz will be equal to p ಅಂದರೆ a/y into dx ಪ್ಲಸ್ q ಅಂದರೆ √a/, ಸೊ y ಇಂಟು √y ಇಂಟು dy. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮು ಮೈನಸ್ z/y ಇಂಟು dy ಆಯಿತು. ಬಟ್ y ಅಲ್ಲಿ z ಇದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ x ಅಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಥ್ರೋಟ್ y ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯಿತು, y ಇಂಟು dz ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೈನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ z ಇಂಟು dy ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ z ಇಂಟು dy ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿರೋದು a ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್ √a/√y ಇಂಟು dy ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿ ಏನ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರೈಟ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಟರ್ಮ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಹೆಂಗೆ, ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ y/z ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y, ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ dz. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ z ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ y ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. a ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್ √a/√y ಇಂಟು dy ಆಯಿತು. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಅಪಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಬಂತು, yz is equal to a ಇಂಟು x ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2√a ಇಂಟು ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 2√AY ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ √y ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/√y ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2√y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು AX ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು √AY ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದು? YZ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AX ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು √AY ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಬಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೀಗ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ x² ಪ್ಲಸ್ YQ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Z. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜ್ನಲ್ಲೂ 2 ಟೈಪ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ 2 ಟೈಪ್, ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕರ್ವ್. ಏನು? y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತೆ, x ಪ್ಲಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತೆ. ಸೊ ಕರು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು f(x, y, z, p, q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು xp² ಪ್ಲಸ್ yq ಇಸ್ ಮೈನಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದೀಗ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. fx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p², fy ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q, fz ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, fp ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2px ಆ್ಯಂಡ್ fq ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಂಪ್ಲಿ y ಆಯಿತು. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dx ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -fp ಅಂದರೆ -2px ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dy ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -fq ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ -y. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dz ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು fp ಅಂದರೆ 2p²x. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ qfq ಅಂತಂದರೆ q ಇಂಟು y. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dp ಡಿವೈಡ್ ಬೈ fx ಪ್ಲಸ್ pfz. fx ಅಂತಂದರೆ p², pfz ಅಂತಂದರೆ -p. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dq ಡಿವೈಡ್ ಬೈ fy ಅಂದರೆ q ಪ್ಲಸ್ qfz ಅಂದರೆ -q. ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು, 0 ಉಳಿತು. ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, dq/0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ q ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, axp² ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ yq ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ay ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. q ಅಂದರೆ a ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z. ದೇರ್ಫೋರ್ xp² ಏನಾಗುತ್ತೆ, xp² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ z ಮೈನಸ್ ay ಆಯಿತು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಓನ್ಲಿ p² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಮೈನಸ್ ay ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು p ಮಾತ್ರ. ದೇರ್ಫೋರ್ p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ z ಮೈನಸ್ ay ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ x ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪಿನೂ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯೂನು ಸಿಕ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಂಟೆಗ್ರಬಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಏನು, dz ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pdx ಪ್ಲಸ್ qdy ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, dz ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ z ಮೈನಸ್ ay ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √x ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್ q ಅಂದರೆ a ಬಂದಿದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಂಟು dy. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ z y ಎರಡು ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ x ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ a ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಸಮ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.
ಏನು ಡಿ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಝಡ್ ವೈ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಯಿತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಅವಾಗೇನು ಬಂತು ಸೊ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ರೂಟ್ ಬಿ ಅಂತ. 2 ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ರೂಟ್ ಬಿ ಅಂತೇನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಆಯಿತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ವ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾದರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈ ಅಂದರೆ ಏನು 1 ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ರೂಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ ಟಿ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟಿನ ಈಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು 2 ಇಂಟು ಟಿ, ಈ ಎನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯಿತು 2 ರೂಟ್ ಟಿ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ ಟಿ ಇಂಟು ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ವಿತ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಅಂತ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು ಅಂದರೆ 4t ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ 4 ಎ ಅಂದರೆ ಏನು 2 ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4t ಅಲ್ಲ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ 4 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac 4 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು 2b ಅನ್ನೋದು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 8b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 8a ಆಯಿತು. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಬೋದು. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್
8a ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 1s 4 2s, ಆವಾಗ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು, a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ b² / 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಂದಿರೋದನ್ನು a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೇನು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ b²a ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು, z ಮೈನಸ್, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 30 ಏನಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಇದೆಂಥದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 7 ಮೈನಸ್ a, ಸಾರಿ z ಮೈನಸ್ ay ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, z ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ay ಇದೆ. a ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ b² / 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ b² ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ b² ಇಂಟು z/2 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ b² ಪ್ಲಸ್ 2b ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ. ಸೊ ಇದೇನು b² b²y ಇದು z ಮೈನಸ್ ay ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು y ಇದು. ಓಕೆ, y ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಈಗ b² ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಈ 2ನ LCM ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 2z ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು b² ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಪ್ಲಸ್ 2b² ಪ್ಲಸ್ 4b ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇನಪ್ಪ, ನಾನು LCM ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, b² ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, y ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು b² ಆಯಿತು. ಸರಿನಪ್ಪ, y ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು b², ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು. ಈಗ b ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಇದು ಒಂದೇ, ಪ್ಲಸ್ 4b ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2z ಇದೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ z ಆಯಿತು. 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸರಿ ಏನ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಸೊ ನೀವು ನಾನೇನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಇಲ್ಲಿ z b²y ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ, ಸೊ z y b², ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ y ಆಗಲ್ಲ, y ಮೈನಸ್ 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಈಚೆ ತೊಗೋಬೇಕು. y ಮೈನಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಚೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ z ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, z ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸರಿ ಏನಪ್ಪ. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ b² ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಏನು ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, b² ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ b ಇಂಟು 4 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು z ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 2b ಆಯಿತು ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 4 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ನೋಡಿ 2 2s ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಮೈನಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಮೈನಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದು, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂದಿದ್ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ y ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, y ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 4 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಬಿ ಅಂದರೆ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೊ y ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ y ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ? 4x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಮೈನಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಂತು, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 8x ಆಯಿತು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ 8 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 8x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಮೈನಸ್ 2 ಉಳ್ಕೊಂತು, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2 ಇಂಟು ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂದರೆ y ಮೈನಸ್ 2 ಇವೆರಡನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಈಗೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮೈನಸ್ 4x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 8ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಇದಿಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು. ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸೊ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೂಗೂ 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕರ್ವ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ 0 ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಫಾರ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜನರಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಚಾರ್ಪಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಪಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.